हेलो पिलामाने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आज देखिबा हस खुशी बहिर ओके द्वितीय श्रेणी देखंतु पाठ नंबर 13। आज पढ़िबा आमे बेंगुली करूची के कटर विषय रे देखिबा। देखंतु पाठ देखि पारुथिबे बेंगुली करूची के कटर। तो पिलामाने ए वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व सर्वप्रथमे जदि आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ टेलीग्राम ଆପ୍ସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ଥିବ ସେଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରେ ଆମର टेलीग्राम ଗ୍ରୁପ ର ନାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ କ୍ଲାसेस। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସେଠି ଲେଖିଦେବେ ହେଲା। ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ पेज रे ଆସିଯିବ ତ ଏବଂ ଆମର जो लोगो अच्छी से ओडिया मीडियम क्लासेस बोलते आपण से जॉइन हो तले जॉइन बोली आसो है से आपण जदि क्लिक करदे ताहले आम यही जो ग्रुप रे जॉइन हो पारे। आपण आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेले 1 ରୁ 10 जाए समस्त ओडिया मीडियम को फ्री रे पीडीएफ आकार रे पढ़ी पारिबे पाई पारिबे एवं जेते सब आमर वीडियो अच्छी तार लिंक सेटा को प्रोवाइड कराई से लिंक आपण क्लिक करके समस्त वीडियो देखिपारे। तो पिला माने वीडियोटा स्टार्ट करने पूर्व समस्त सांग मान को शेयर कर दिंतु जहाँ फल कि उपकृत हो पारे। तो देखा पिले बेंगुलु करुच्ची के कटर तो देखिपे ये देख बेंग अच्छी किए कमती बजाऊँ देख हाँ ना नाई तो सही विषय देखा। देख एक शीतुआ सकाळ माने शीतुआ सकाळ शीत मासर शीत समय कौन है शीतुआ सकाळ 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 शीत लगी था से सकाळ सकाळ चतुर्दिक कुहुड़ी भर्ती होता है। तो कौन है कुहुड़ी पूरा भर्ती है। बेंग सरदार रो संगीत दल एकाठी होइछंती कार बेंग है तार संगीत जो दल एकाठी होइछंती गोटे पाखरे सरदार उद्भावन करिथिबा नुआ सुर अभ्यास हेबो। तो आमर सरदार किए बेंग तार जो आमर स्वर गोटे करिछि माने गीत है से स्वर को कौन अभ्यास करेंगे नुआ स्वरटा। तो कौन से स्वर विषय देखा ना कि निर्देश पाइबा मात्रे कईचर मर्दल है एवं पानी दंडर बंशी एवं कंकड़ार कौन कंकड़ार देख हारमोनियम एवं मांकड़र ढोलकी ठेकुआर डुबी तबला है शब्दरे आखड़ाकर कंफी उठिब देखिपे ये देख। तो आम कौन देखिले आमर मांकड़र देख ढोलकी धरी एवं ठेकुआर डुबी तबला देख ये एवं देख कंकड़ार हारमोनियम देखिपे कंकड़ा धरछि हारमोनियम हाँ ना नहीं देखिपे है कईच धरछि ये आमर मांकड़ देख साप कौन आमर भैंसी बजाऊँगी है ठेकुआ डुबी तबला ये हाँ ना नहीं तापर कईच कौन धरछि है तापर कईच मर्दल धरछि कईच कौन मर्दल है। तो देख बेंग मैंने सब अच्छा आड़े तो बुझीपारे किए कौन देख हाँ ना नहीं मांकड़ धरछि बड़ ढोलकी देख धरछि ना नहीं है आउ कौन देखा शीत जो बेंग मान कंठ रुद्ध हो जाऊ थाए। तो शीत समय देखिए आर बेंग माने बहुत कौन तांकर कंठ रुद्ध हो जाता है कंठ पूरा से समय बेंग माने मत बहुत कौन बोई कांदी तांती सुरी है। तो गीत अभ्यास हो पारा नाई है तो गीत कौन तांकर कंठ रुद्ध होता है भल हो न था शीत समय तो कौन है कंठ रुद्ध है जो गीत अभ्यास हो पारा नाई है ठंडा पाग जो ए दुर्दशा बोली सरदार जानीपारा। तो देखिए कौन मन कंठ स्वर है जहाँ फल कौन है तो ठंडा पाग बोली से सरदार सरदार मान जो बेंग है से दुर्दशा ठंडा जो हो नहीं माने हो पार नहीं स्वर है से कहला देखो भाई माने शीत दिन पर खरा दिन आसो।
ତ କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଖରା ଦିନ ଆସିବ ପାଣି ଗରମ ରହିବ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପାଣି ଗରମ ରହିବ, ଗୁଳି ଗୁଳି ହେବ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଝାଳ ବୋହିବ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ଗରମ ଲାଗିବ ବହୁତ, ଝାଳ ବାହାରିବ, ଏମିତି କହୁଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବେଗ। ଦେଖ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ କୋହଳା ପାଗ ହେବ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା କୋହଳା ପାଗ ହୋଇଯିବ। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ମାଟି ତଳେ ଶୋଇବା। କେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ମାଟି ତଳେ ଶୋଇବା ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି ହେଲା। ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯିବ ଶୋଇବା? ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଏହାପରେ ଯେ ଯାହାର ଜାଗା ବାଛି ନିଃଶବ୍ଦରେ ଶୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯାହାର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଶୋଇବାର ଅଛି ସେ ଯାଇକି ସେଇଠିକି ଶୋଇଲେ ହେଲା। ଖରା ଦିନ ଯାଇ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ଖରା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା। ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘଟିଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ କ'ଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସବୁ ପୁରା କଳା ହେଇକି ଆସିଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ଚମକିଥାଏ ସେ ସମୟରେ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ ଧରି ଉଠିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଚମକିଥାଏ ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଧରି ଉଠିଲା। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିଦ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଥିବେ ତ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିଗକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। କ'ଣ କରିବେ ଭାବିକି ବସିଲେ ସେମାନେ। ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ହେଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ବୃଦ୍ଧ ବେଙ୍ଗଟିଏ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲା? ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବେଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କହିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଦେଖ ସେ ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଚାରି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆକାଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଚା ହେଉଛି। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଆକାଶ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ପରଚା ହେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖ ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ମାନେ ଯେଉଁ ମେଘଟା ଅଛି ନା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏଆଡ଼େ କ'ଣ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉଦୟ ହେବ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବ ଦିଗ ବୋଲି କହିଲା। ତ ତାର କ'ଣ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ବୁଢ଼ା ବେଙ୍ଗଟା ବୁଦ୍ଧିଟା ତାକୁ ବତେଇ ଦେଲା। ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତୁମ ପଛପଟେ ହେବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଏମିତି ବୁଢ଼ା ବେଙ୍ଗଟା ସେଇ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ତୁମର ଡାହାଣ ହାତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେବ ଏବଂ ବାମ ହାତ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେବ ବୋଲି କହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଡାହାଣ ଦିଗକୁ ଗଲେ। କୁଆଡ଼କୁ? ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ। ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ। ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ କେଉଁ ମାସ ପହଞ୍ଚିଲା? ଆମର ଆଷାଢ଼ ମାସର ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେଦିନ ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବାହାଘର ଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ ଘିଅରେ ମିଠା କ୍ଷୀରି ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ମନ ଭରି ଭୋଜି ଖାଇଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେଇ ଗୀତ ଫୀତ ହେଲା ଆମର ବାଘ ମାମୁଁର ବାହାଘରରେ। ସଙ୍ଗୀତ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଗୁଆ ଘିଅ ମିଠା କ୍ଷୀର ସବୁ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ମନ ଭୋଜିକି ତାଙ୍କେ ଖାଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଘିଅ କି ହଜମ ହୁଏ ହେଲା। ପେଟ ଗୋଲମାଲ ହେଲା, ଝାଡ଼ା ହେଲା। ତ ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ ଆମର ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପେଟରେ। ତ ପେଟ ଗୋଲମାଲ ହେଇଗଲା, ଝାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହନୁ ବୈଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ଚେର ହାଣି ଔଷଧ ତିଆରି କଲା ସେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି। ଔଷଧ ଖାଇ ଝାଡ଼ାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସିନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କେ ଝାଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱରଟା ବାହାରିଥିଲା ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରଟା ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଗୀତ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଉ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେମାନେ କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବେଙ୍ଗମାନେ କେଁ କଟର ଏମିତି ମାନେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ। ତ ବେଙ୍ଗମାନେ କାହିଁକି କେଁ କଟର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖ ବାସ୍ ସେତିକି।
କୁହାଯାଇଛି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ, ପଢ଼ ଓ ଲେଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ଫର୍ଦ, ଫର୍ଦ ଲେଖିବେ ଏଇଠି ଏମିତି ଫର୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ, ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଶୁଦ୍ଧ, ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଶବ୍ଦ, ଏଇଠି ଲେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେମିତି ଉଦ୍ଭଟ, ସେମିତି ଏଇଠି ଅର୍ଦ୍ଧଲି, ସେମିତି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଶନିଶ୍ଚର, ଶବ୍ଦାବଳୀ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧ, କରମର୍ଦ୍ଦନ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଲେଖିବେ ଏମିତି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏବଂ ବାଜା ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ, ଦେଖ ଢୋଲ ନା ନାଇଁ ତବଲା, ଯେଉଁଟା ଡୁବି ତବଲା ହେଲା, ଯେଉଁ ଦେଖ ବୀଣା ପିଣା ସବୁ ଅଛି, ହାରମୋନିୟମ ହେଲା, ଯେଉଁ ମହୁରୀ ଚୌତୁରୀ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ଭାଇଲାନ୍ସ ଫାଇଲାନ୍ସ ସବୁ ଅଛି ତ ଲେଖିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ପାଠଟି ପଢ଼, ସେଥିରେ ଥିବା ଦେଖ ଦ, ଦ, ଶ, ବ ହେଲା ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖ ହେଲା। ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝିଗଲେ? ପାଠଟି ପଢ଼ିକି ସେଥିରେ ଥିବା ହେଲା ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା ଲେଖ। ମାନେ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏଇ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ କେମିତି କରିବେ, ଦେଖ ଦ କେମିତି ଅଛି କୋଉଠି, ଦେଖ ଦ କୋଉଠି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସର୍ଦ୍ଦାର, ବେଙ୍ଗ ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଲେଖିବେ, ମର୍ଦଲ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ, ସେଠି ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଲେଖିବେ ହେଲା, ଚତୁର୍ଦିଗ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ। ଏଇସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଏସବୁ କୋଉଠି ଲେଖିବେ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଏଇସବୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଆସିକି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଏମିତି ଖୋଜିକି ଆପଣ ଏଇଠିକି ଲେଖିବେ ହେଲା, କୋଉଠି ଏଇଠି। ସେମିତି ଦେଖିବେ ସେଇ ପାଠରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ସବୁଟା ଏଇଠି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦେଖ ଅସଜଡ଼ା ଶବ୍ଦକୁ ସଜାଡ଼ିକିନା ଲେଖିବା। କେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ଅଛି, ସର୍ଦ୍ଦାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସର୍ଦ୍ଦାର। ଏଇଟା କ'ଣ ବିରୁଦ୍ଧ, ବିରୁଦ୍ଧ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଶତାବ୍ଦୀ, ଶତାବ୍ଦୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ନିଃଶବ୍ଦ, କ'ଣ ନିଃଶବ୍ଦ ଦେଖ ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ, ଏଇଟା ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ ହେଲା, ଅଦ୍ଭୁତ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ୱଭାବ ହେଲା, ପଶ୍ଚିମ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, 4 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଥିବା ଲେଖାଥିବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ କାଟି ବାକ୍ୟଟି ସଜାଅ। ଦେଖ କାଟିକି ବାକ୍ୟଟି ସଜାଇବ। ଦେଖ କ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଅସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଇଭିନିଂ ଏଇଟା କାଟିଦିଅ, ଏଇଟା କାଟିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ବି ସେମିତି କର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଗ ଦେଖି ପିଲାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଭୟ, ନିର୍ଭୟକୁ କାଟିଦିଅ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା।
ସେମିତି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାଣୀ କାଟିଦେବେ, ଏଇଟାକୁ ସବୁ କାଟିକି ଆପଣ ଲେଖିବେ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଲେଖ। ଦେଖ କେତୋଟି ବନ୍ଧନୀରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା। ଦେଖ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲି। ତ କ'ଣ? ସର୍ଦ୍ଦି, ନିଃଶବ୍ଦ, ଅଦ୍ଭୁତ, କ'ଣ? କିଭଳି? ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ପିଲାଟି ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ନାକ ଶୁଁ ଶୁଁ କରୁଛି। କ'ଣ? ସର୍ଦ୍ଦି। এইটা হব না নাই। ମୋ ମାମୁଁ କାଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆସିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ମୋ ମାମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏଇଟା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ବିଲୁଆ ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରାଣୀ। କ'ଣ? ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରାଣୀ। ଏଇଠି ଲେଖିବେ ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଗପଟିକୁ ପଢ଼ିକି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କଇଁଚ କ'ଣ ବଜଉଥିଲା? କଇଁଚ କ'ଣ ବଜଉଥିଲା? ତ ଦେଖ କଇଁଚ କ'ଣ ବଜଉଥିଲା? ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖିଛ ନା? ତ କ'ଣ ବଜାଉଥିଲା? ଦେଖ ହେଲା। ଦେଖ ମର୍ଦଲ, କ'ଣ? କଇଁଚ ମର୍ଦଲ ବଜାଉଥିଲା। ମର୍ଦଲ ବଜାଉଥିଲା। ଏଠି ଲେଖିବେ କ'ଣ? କଇଁଚ ମର୍ଦଳ ବଜାଉଥିଲା ହେଲା। ସେମିତି ଶୀତ ଦିନେ କ'ଣ ହେବାରୁ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗୀତ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ। କ'ଣ? କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ହେଲା। ସ୍ୱର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଗାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ବେଙ୍ଗମାନେ ମାଟି ତଳେ କିପରି ଶୋଇଲେ? କିପରି ଶୋଇଲେ? ସେମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ମାଟି ତଳେ ମାନେ ଜଣେ ଗଲେ କ'ଣ ପଶ୍ଚିମରେ, ତ ସେମିତି ଶୋଇଲେ। ଦେଖ କେଉଁ ତିଥିରେ ବାଘମାମାଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ତିଥିରେ? କେଉଁ ତିଥିରେ? ଦେଖ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। କେଉଁ ତିଥିରେ? ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଥିଥିରେ ଲେଖିବେ ସେଇଟା। ଏଠି ଲେଖିବେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଚତୁର୍ଥିଥିରେ। ଅନୁବୈଦ କେଉଁଥିରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରି? ଚେରରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଚେରରୁ ଔଷଧ ତିଆରି କରି ଦେଉଥିଲେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ 7 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଲେଖା ହୋଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା କର। ଦେଖ ଆମ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ? ନର୍ଦ୍ଦମା। କ'ଣ? ନର୍ଦ୍ଦମା। ଦେଖ ତ ତଳେ ଦିଆଯାଏ ଶବ୍ଦ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା କରିବା। ଅଧା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆମ ଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦିଆଯାଏ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗାଇକି, ତ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ନୀନା ସିନା ସାନ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହେଲା। ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆସେ ହେଲା, ଆସୁଥାଏ। ଜ୍ୟୋତି ନିଜ ଦୋଷ ଜାଣିବା ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ଲେଖିବେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଲେଖିବେ ଏଠି। ଏବେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବେ। ତ ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ, ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଋତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ତାହା ଗାର ଟାଣିକି କ'ଣ ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ସମୟରେ ହେଲା। ଆମର ଶୀତ ଋତୁ ଦେଖ କେଉଁ ସମୟରେ?
ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଦେଖ ପାଣି ସବୁ ପିଆ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଦେଖ ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନାଇ ଠିଆ ହେଲେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନାଇଛ ଠିଆ ହେଲା, ଦେଖ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଅଛି ଇଆଡ଼େ ପୂର୍ବ, ଇଆଡ଼େ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଇଆଡ଼େ ହେଲା ଉତ୍ତର, ଏଠି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ। ଏବେ ଦେଖ ତୁମେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନାଇଛ, ପଶ୍ଚିମ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଛ, ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ ଅନାଇଛ। ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ? ଇଆଡ଼େ ମୁହଁ କରୁଛ, ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ କେଉଁଟା ରହିବ? ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ରହିବ କୁହ ଟିକେ। ଆପଣ ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି କ'ଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅନେଇ ଠିଆ ହେଲେ ହେଲା, ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହାତ କୁଆଡ଼େ ଥିବ କୁହ? ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ହଁ ନା ଇଆଡ଼େ ସରି ଇଆଡ଼େ ଥିବ, ଇଆଡ଼େ ଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ହାତ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଏ ସାଇଡ଼ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ତୁମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅନାଇଛ ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ। ତୁମ ବାମ ହାତ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବ? ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅନାଇଛ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଇଆଡ଼େ ଅନାଇଛ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛୁ, ଇଆଡ଼େ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁମର ବାମ ହାତ କୁଆଡ଼େ ଥିବ? ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଥିବ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଅନାଇଛ, ସେମ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ। ତ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଅନାଇଛ? ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଅନାଇଛ ହେଲା। ହେଲେ ତୁମର ପିଠି କୁଆଡ଼େ ହବ? ଦକ୍ଷିଣରେ, ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା। ତ କେଉଁ ଦିଗ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ହେଉଥିବ? ଦେଖ ଚତୁର୍ଦିଗ କାଦୁଅ ପଛ ହୁଏ ହେଲା। ଦେଖ ଛକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଏ। ତ କେଉଁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କାଦୁଅ ପଛ କେଉଁ? ବର୍ଷା ଦିନରେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲା। କେଉଁ ଦିନ? ବର୍ଷା ଦିନରେ ବା ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଜଳଛତ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଖରାରେ ହଁ ନା ନାହିଁ। ସକାଳୁ କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁଟା, କୁହୁଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ? କୁହୁଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ? ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ, କୁହୁଡ଼ି ସବୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ କୁହୁଡ଼ି କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଦେଖ ଥିଲା ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ଅଛି ହେଲା। ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚମକୁଥାଏ। ତାପରେ ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ତ ସକାଳୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ? ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲା। ଚଚମା ଯେଉଁ ଚପଳ ସବୁ କ'ଣ କେଉଁ ସମୟରେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଖରା ସମୟରେ ହଁ ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଲୋକେ ଗରମ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଭୁଲ, ଏଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ପଶ୍ଚିମ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବ ଲଗାଇ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ
ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଗୁଳିଗୁଳି ହୁଏ। ତ ଲେଖିବେ ଏଠି ଶୀତ ଦିନେ ବହୁତ ଗୁଳିଗୁଳି ହୁଏ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ। ସେମିତି ଖରା ଦିନେ ପାଗ କୋହଲା ହୁଏ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କୋହଲା ହୁଏ ହେଲା, ଖରା ଦିନରେ। ସେମିତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ହୁଏ ହେଲା, ସେମିତି ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ 13 ନମ୍ବର, ଟିକେ ଭାବ ଲେଖ, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଲେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଯଦି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଦିନ ଦେଖି ନଥାନ୍ତୁ, ଖରା ବାଜି ନଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଗଛ ଲତା କ'ଣ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଷା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା ସେଇ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଯଦି ମୋଠେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମୋଠେ ବର୍ଷା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ମିଳିବନି, ଗଛ ଲତା ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଛ ଲେଖିବେ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖ ଡଙ୍ଗାମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ କଲର କରିବେ, କୋଉ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ହେଲା, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବେଙ୍ଗର ଯେଉଁ କେକ୍ କଟର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସାରିଦେଲେ। ଦେଖ ହେଲା, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଠ ନମ୍ବର 13, ତ ବେଙ୍ଗୁଲି କରିଛି କେକ୍ କଟର ଦେଖିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।